साडी किसान यूनियन नूं मसले की समझ नहीं, MSP की लड़ाई लड़ी जाते हैं। ये नौजवानों को कहते होंगे सी नौजवान आउंदे ही नहीं, नौजवान तो नशियां च पै गए, नौजवान तो गाणियां ते लग गए, नौजवानों को तो उन्होंने मानसिकता ही है नहीं। लो आ बैठे आ, इन्हां तो मंगो सिर, इन्हां तो मंगो कुर्बानियां। ये धरना क्यों लाया, इत्थों की होगी, इत्थों की हल निकलू। आलो सारिया गल्लां करांगे, हर एक गल का जवाब मैं देऊंगा तुहानू। मैं खड़ा, चाहे मेरी संगत च मैनू इन्हां गल्लां का जवाब देना पै जाए, चाहे कल्ले कल्ले नूं भा के देना पै जाए, मैं पिछे नहीं मुड़दा। ਇੱਥੇ बैठ के तुसीं वादे कर जाओ, संगत च बैठ के वादे कर जाओ। कल नूं जदों सरकारां नाल मीटिंगां करोगे तो वो मीटिंगां ड्राइंग रूमां च होणगीਆਂ, बंद कमरिਆਂ च होणगीਆਂ। कहंदे जी असीं तां ही कर रहे हैं। मैं कहा फिर कोई हल नहीं होना। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10-15 ਸੂਬੇ ਆ ਜੁੜਨਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ, ਹਰ ਜ਼ਖਮੀ ਮੱਥਾ नहीं झुकदा ते कोई भी लहर वो लहर रुकदी नहीं हुंदी। लोकां दी लहर आ, लोकां ने खड़ी कीती आ, ये रेवोल्यूशन आ। नौजवानों नूं कहंदे हुंदे सी, ये नौजवानों नूं कहंदे हुंदे सी नौजवान आउंदे ही नहीं, नौजवान तो नशियां च पै गए, नौजवान तो गाणियां ते लग गए, नौजवानों तो उन्होंने मानसिकता ही है नहीं। लो आ बैठे आ, इन्हां तो मंगो सिर, इन्हां तो मंगो कुर्बानियां। इन्हां कोले सिरक भी आ, इन्हां कोले संघर्ष लड़न दा सिरक भी आ, संघर्ष लड़न दा इन्हां कोले जज्बा भी आ। इस सालां दा मैनूं लगदा तुहाडी उम्र नहीं होनी 50-50 60-60 साल, पर तुसीं याद रखियो तुसीं 100 साल पहलां 200 साल पहलां 500 साल पहलां तो ये जज्बा आपदे अंदर सांभी नहीं अगे रखते सामने बेरोजगारवाद सी, तेरे अंदर जज्बा भरता सी। 550 साल तो यह जज्बा अंदर सांभी बैठे तुसीं, ते इह कहंदे खत्म हो गया, पंजाब खत्म हो गया। सानू कौन खत्म कर जू? असीं तां जीरो रातों रात बन जाने किहड़ा खत्म कितूगा सानू? जी गलां मेरा तुसीं बाहर बोल बोलता बिठाता, पर फिर भी कर जूंगा, कर दूंगा, क्योंकि सरकार आप सारिया गल्लां करांगे भी ये धरना क्यों लाया, इत्थों की होगी, इत्थों की हल निकलू। आलो सारिया गल्लां करांगे, हर एक गल का जवाब मैं देऊंगा तुहानू। मैं खड़ा, चाहे मेरी संगत च मैनू इन्हां गल्लां का जवाब देना पै जाए, चाहे कल्ले कल्ले नूं भा के देना पै जाए, मैं पिछे नहीं मुड़दा। मैं समर्पित उस ढंग नाल जिहड़ा सिरक सानू इस मिट्टी ने दिता ते साडे गुरु साहिबानां ने दिता, उस समर्पण नाल मैं समर्पित हां ते मेरा वादा तुहाडे नाल है।
ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ 75-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਦੀਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਸਲੀਕਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸੋਚ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸੋਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ MSP, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ MSP ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ MSP ਖੋਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਭਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਭਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਡੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਜੇ ਇਹ ਉਭਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 50% ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ
समाज नूं, चाहे इत्थे किसानी की गल होवे, मजदूरां की गल होवे, आड़तियां की गल होवे, स्टूडेंट्स की गल होवे, यूथ की गल होवे, साडे होर किसी भाईचारे के मसले होण, उन्हां नूं संबोधन ही नहीं करोगे तो फिर इस बार दा भी कोई फायदा नहीं है। मैं अगली गल ये कहनी चाहिए, मैं कहा जी एक तां संगत च बैठ के फैसले ले लो, या सानू कोई इहो जिहा सिस्टम दे दो भी थोड़े ते निगरानी रखी जा सके। अदरवाइज एडे भरोसे टुटे आ साडे, इन्नियां गदारियां होईयां साडे नाल, असीं इतों ज्यादा इस गल नूं अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इस गल नूं सह ही नहीं सकते। इत्थों तक कबरां च ढक दोगे मुड़ के सानू। साडी होंद की लड़ाई आ, जे तुसीं कल्ली MSP की लड़ाई लड़ी जांदे हो फिर असीं तुहाडे नाल नहीं आ। इत्थे हर रूह, हर बंदा, हर शख्सियत बैठी है, इस गल को मुनकर नहीं हो सकती भी सरकारां ने साडी होंद तो, साडे मिट्टी तो, साडी विलक्षणता तो, साडे सभ्याचार तो बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ, विचारधारक मसले आ। पहली गल ये समझो साडी होंद की लड़ाई आ, साडी मिट्टी नाल साडी कदे पल्ले ही कुछ नहीं रहना। कहंदे ये सारियां गल्लां असीं विचारांगे, उन्हां ने विचार कर के बयान देते भी कलाकार ये जिवें कहणगे ये असीं कहांगे साडे पिछे लगणगे। मैं एक इंटरव्यू च उस दौरान जदों बाहर बयानबाजी चल रही सी क्लीयर करता भी मैं पिछे नहीं लगूंगा, क्योंकि जे पिछे लग गया तो मेरी धरती नाल, मेरे लोकां नाल मेरी कोई वफादारी नहीं है, फिर वफादारी तो तुहाडे नाल होगी। पर जिहड़ी गल मैं लियाकत ते तहजीब की कर रहा सी, जदों तक सानू सिर जोड़ के बैठना नहीं आऊगा, साडे च तहजीब नहीं आऊगी, जदों तक लियाकत नहीं आऊगी, साडी भाषा ते कंट्रोल नहीं आऊगा, उदों तक जे असीं कहिए कि असीं बहुत वड्डी लड़ाई लड़ सकते हैं, एक सोच पैदा कर सकते हैं, तो यह नहीं होना। इस गल नूं स्पष्ट रूप च समझ लो, क्यों नहीं होना। आ बैठे आ साडे कुछ बंदे, साडे नौजवान, वो कहंदे भाई की तुलना धर, मैं असल गल पे आउणा। मैं एक भी करता तरीका नहीं है, सलीका नहीं है दिल्ली नाल, दिल्ली नूं घेरन दा या दिल्ली ताईं आपदी आवाज़ पहुंचाउण दा। पहली जिहड़ी लड़ाई दी पहला रूल आ, पहला नियम आ, सानूं एक सोच पैदा करनी पैनी है जिहड़ी असीं कदे कर ही नहीं सके। असीं कदे सोच ही नहीं पैदा कर सके। जे हुण भी असीं सड़कां ते बह गए, टोल प्लाज़िਆਂ ते बह गए, मार्केटां च बह गए, वो बड़ी अंशुक जी प्राप्ति आ, सोच फिर भी नहीं पैदा होनी। फिर भी अद्धे काएं सोची जाणगे भी ये गलत हो रहा, अद्धे काएं सोची जाणगे भी ये ठीक हो रहा। इस करके पहला तो सोच पैदा करनी सीखिए। सोच तां ही पैदा हो सकती है, बिरतांत या नैरेटिव तां ही रचिया जा सकता जे असीं सिर जोड़ के लग जी, मसलिਆਂ ਨੂੰ समझन लग जाइए। हजे तक तो सानू मसलिਆਂ की समझ ही नहीं, साडी किसान यूनियन नूं मसले की समझ नहीं, MSP की लड़ाई लड़ी जांदे आ। MSP तो साडे कोले पहिलां भी पंजाब दे, जे पूरे देश की गल करा तो 6% किसान अवेल करते सी, उहदी सहूलत लैंदे सी। हुण पंजाब दे मैनूं लगदा 20% किसान उहदी सहूलत लैंदे सी। उदों पहला भी खुदकुशियां हो रही सी, उदों पहला भी साडे तो लिमिटां नहीं मोड़ियां जांदियां, उदों पहला भी साडे ते कर्जे आ या साडे घरां दी जो हालत आ साडे सामने आ। तो जे MSP सरकार दे भी दऊ, वो सारा कुछ ठीक हो जू, ऑर्डिनेंस वापस भी ले लू, फिर सारा कुछ ठीक सी। जे असीं आपदी रूह तो होईए, मसलिਆਂ ਨੂੰ समझण वास्ते सिर जोड़ के बैठना पैदा हुंदा। कई वारी कौमां, कई वारी पूरा खित्ता या उत्थों दे लोग मसलिਆਂ ਦੀ समझ नहीं होगी, सानू साडे हक्कां ਦੀ समझ नहीं होगी, उदों तक असीं मंगां की रखांगे जाके सरकारां तक। ये गल तां सानू समझ नहीं आउंदी, क्योंकि करदे की आ, सानू लड़ाई लड़न का ढंग आ जिहड़ा वो असीं कुछ होर ही करते हैं। आपदे जरनैलां तो, साडे गुरु साहिबानां तो, या बंदा सिंह बहादुर जी तो, या महाराज रणजीत सिंह तो, या हरि सिंह नलवो, उन्हां तो वो अपनियां जानां दे गए आपदी सोच पैदा करने वास्ते। कित्थे आ सोच साडे अंदर? पहला सानू लड़ाई लड़न दे ढंग ही नहीं आउंदे, सानू ये नहीं पता भी साडी लड़ाई है किहदे खिलाफ, साडा दुश्मन कौन आ, असीं लड़ने किहदे खिलाफ आ, ये सानू पता ही नहीं हुंदा, असीं लगे रहने आ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਆ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਚ ਕੱਲੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਇਹ ਕੇਰਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 10-15 ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਹੋਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਆ ਰੇਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜੂਗੀ, ਚੇਂਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਣਾਤੀ। ਐਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਸਟਮ ਦਈਏ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਆ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 3-4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆ ਪਰ ਛਿਣਕ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਲਡ ਮਾਡਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੇਧ ਦਈਏ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ब्यूरो रिपोर्ट रंगला टीवी।